حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز وخصوصا ولي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام سيد زين الدين المالي سيد بكر بن محمد شد سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله بر سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيد صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين على سيد الإمام شيخ محمد أمين القطبي على سيد الحبيب محمد بن علوي بن حسن شيخ محمد ياسين بن عيسى الفادني المكري سيد الشيخ محمد شرواني عبد الحسن إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد القاسم أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يقدر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وافتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين وجعلنا من العلماء العاملين ومن أولئك المتقين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله.
Salatu wassalamu alaika ya khaira khalqillah. Salatu wassalamu alaika ya imamal anbiya wal mursalin. Salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Salatu wassalamu alaika ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kifayatul atqiya. Summa innahu kana al-awla ayyakula ala khamsi khisalin li'anna as-salaha wal ibadata muttahidani iz la yakhlu ahaduhuma anil akhar illa ayyuqala innal ibadata a'ammu li'annahu qad takunu ma'a salahin bil batini wa qad la takunu ma'aha. Summa kemudian innahu bahwasanya kanal aula adalah yang lebih baik ayyakula mengata musannib ala khamsi hisolin atas 5 perkara. Ini pengoriksian aja, pengoriksian kalimat yang dikoreksi oleh syarah bahwa kalimat yang lewat mereka menjelaskan sebaiknya atau para ulama akhirat itu mempunyai yang pasti adalah para imam a'immah. Para imam itu mempunyai 6 sifat, 6 perkara. Lalu ada yang membahas sebaiknya jangan 6, sebaiknya 5 perkara aja. Ini hanya pembahasan aja balai, isinya sama, maksudnya sama. Kada usah 6 perkara, tetapi cukup 5 perkara. Kenapa? Li'anna sholaha wal ibadata muttahidani. Li'anna sholaha, karena bahwasanya soleh, wal ibadah dan ibadah muttahidani, 2 yang sama. Yang lewat ada 6 perkara yang merupakan tanda-tanda ulama akhirat yang itu dimiliki oleh para a'immatul mazahib, para imam mazhab. Yang 6 perkara itu 1 zuhud, 2 soleh, 3 ibadah, 4 ilmu dengan ilmu akhirat, kemudian atau termasuk ilmu yang bermanfaat untuk makhluk, kemudian yang kelima mengerti dengan kemaslahatan makhluk, yang keenam tujuan ilmu dan amalnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 6 perkara itu ada 2 terasing, 1 soleh, 2 ibadah. Nah, menurut syarah, soleh lawan ibadah itu sepaket saja sudah jadi 1 aja, jangan dibedakan 2 soleh, 3 ahli ibadah, kada. Cukup disambat soleh sudah cukup, atau cukup disambat ibadah itu cukup sudah. Kenapa? Karena soleh dan ibadah itu sama. Tapi menurut pembahasan inilah, nah karena sama aja kada perlu 6, cukup 5. Itu yang dimaksud. Kenapa soleh dan ibadah itu sama? Karena la yakhlu ahaduhuma, la yakhlu tidak sunyi, tidak sunyi, tidak kosong
Ahaduhuma, salah satu keduanya, anil akhar, dari yang lain. Ya bahasa kita sepaket lah sholat. Orang biasanya kalau soleh pak ibadah, kalau pak ibadah soleh. Kan menurut pemikirannya nih gini nih. Soleh, orang bila inya soleh pastilah ibadah. Bila pak ibadah pastilah soleh. Nah kayak itu aja. Jadi cukup disambat soleh. Itu mencakup sudah ahli ibadah. Kada usah lagi disambat ibadah. Nyaman nih mengoriksi itu benar. Yang penting itu kan nang kaya apa penjelasan musannif pakai itu soleh. Kalau bahasa normal benar, kada mungkin musannif kada bisa membedakan mana soleh mana ibadah, itu kada mungkin soleh. Adalah pasti kenapa sedin mengasingakan soleh dan ibadah itu pasti ada. Tapi biarlah orang mau berargumentasi itu kada jadi masalah banai selama kada menyalahi substansi isinya, karena isinya sama. Ini masalah pembahasan tata aja salah, isinya sama. Tapi bila inya dipastikan juga orang pa ibadah tu pasti soleh, kada mesti juga nih. Banyak kayak orang pa ibadah kalinya maling kan berarti kan kada soleh itu. Makanya ini bahasa orang sekarang pemikiran mana pemahaman. Silahkan aja nang pasti musannif memadahkan soleh itu satu, ibadah itu satu, berbeda. Nah dikomentari oleh syarah sudah cukup aja sudah soleh. Bila orang saleh itu mesti pa ibadah. Bila orang pa ibadah mesti soleh. Nurut pengomentar menurut syarah. Nah terus illa kecuali ayyuqala dikatakan innal ibadata a'ammu, kecuali dikatakan ibadah itu lebih umum. Kecuali ke itu, ayoha, karena ibadah itu lebih umum. Apa ban? Oh ibadah itu kan umum belah. Bahasa kita secara keseluruhan ibadah itu mencakup semua aspek, disimpulkan dengan dua macam ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah gairu mahdhah. Itu aja. Ada ibadah yang berupa ritual, sembahyang, puasa, itu mahdhah ngarannya. Ada ibadah gairu mahdhah, ibadah yang bukan ritual, tersenyum, menyenangkan hati orang, itu kan ibadah. Membantu orang itu ibadah, tapi disebut dengan ibadah gairu mahdhah. Maka ibadah itu a'ammu, ibadah itu lebih umum. Nah kecuali ke itu jar musannif, ujar syarah, li'annaha, karena bahwasanya qad takunu ma'a sholahin fil batini, qad terkadang takunu adalah ibadah itu ma'a sholahin fil batini, beserta soleh hatinya. Orang kadang bisa aja ibadah itu ibadahnya rajin, bagus, memang hatinya bagus. Iyalah, ya kada. Ada orang ibadah rajin dan ternyata memang sholahil batin, batinnya memang baik, hatinya memang baik. Nah wakat terkadang la takunu ma'ahu, tidak ada kesalihan batin, tidak bit la takunu, tidak ada kesalihan batin ma'ahu ma'al ibadah. Tapi kadang ada juga solahai orang beribadah tapi hatinya rusak, hatinya rusak, hatinya penuh kedengkian, hatinya penuh kebencian. Aku ambil contoh kayak ini, nah kemungkinan besar kayak ini. Orang ini
sembahyang rajin. Wajib dan sunnatnya. Banyak kada? Mulai qobliyah, ba'diyah. Fardu ini sudah. Qobliyah, ba'diyah dilakukannya. Kemudian sunnatul awabin digawinya. Lah, sunat awabin digawinya. Tahajud dilaksanakannya. Witir dilakukannya. Kemudian beribadah mulai habis jam 6, habis sembahyang subuh sampai terbit matahari, diisinya dengan ibadah. Berikut sembahyang duha dilakukannya. Membaca Quran sehari sakhatam. Kemudian puasa Senin Kamis, bahkan puasa Nabi Daud. Kaulah pasti kita akan mengatakan orang ini ahli ibadah. Tapi pastilah hatinya baik, belum tentu. Belum tentu. Wakat la takunu ma'ahu. Terkadang tidak ada kebaikan hati, tidak ada kesolehan hati bersama ibadah. Pali hatinya nang bubuhan wawadah. Kurang napa laginya? Jek kurang napa laginya? Cat di dahi ini mentokol hirang, napa lagi hirang-hirang di dahi. Nang menurut sebagian mereka itu asharus sujud. Lantaran terlalu sering sujud kepada Allah Ta'ala. Padahal digisang gen gawa ayo. Mana coba tikam bekai cari aja balasam. Cari aja balasam hijau ke apakah gusok jadi sini nang gusok nang gaya pe kemandak hirangnya kena habang tuh timbul hirang non becatik ngarannya salah ya becatik tujar ahli ibadah tujar tak ya kalau lah ranjak sujud kan ayo orang ibadah apa mereka bahkan mengklaim mereka lah pengikut sunnah. Terus kenapa ketika orang maulid bencinya setengah mati? Bencinya setengah mati kepada orang yang melaksanakan maulid yang hanya bermula dari sebuah perbedaan pandangan. Mereka berpandangan ini bid'atun mungkarah. Kita berpandangan bid'atun hasanah. Cukup bahasa orang sekarang soleh. Anggaplah bagi kita guru Imam Nawawi. Tahu kalau kita Imam Nawawi ahli hadis kada? Nyusun kitab hadis sahih, mensyarahkan sahih Muslim, menyusun Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab nang lain. Seorang wali besar, ulama besar, berisi guru. Soleh ngarannya Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi. Dikumpulkan nah mana? Ayo kamu percaya siapa? Dikumpulkan seluruh ulama lawan Imam Abu Syamah. Imam Nawawi kan jelas umpat itu nih. Abu Syamah aja dulu Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi radhiyallahu an. Percaya siapa yuk? Kealimannya soleh kira-kira dikumpulkan tuh seluruh ulama dibanding lawan Imam Abu Syamah, alim Abu Syamah. Kewaraannya, kezuhudan dan sebagainya lebih Abu Syamah. Maka kita lebih percaya Imam Abu Syamah daripada semua ulama Wahabi. Apa kata Imam Abu Syamah? Imam Abu Syamah mengatakan amalul maulidin nabi bid'atun hasanatun. Cukup dah. Bisa, kada perlu dalil yang banyak-banyak. Itu gin soleh, cukup sudah. Amalul maulid bid'atun hasanah. Pekerjaan maulid itu bid'ah yang bagus, sudah cukup.
Loh, ketika orang mengatakan ini bid'ah mungkarah, ayo kita berbeda pandangan. Tapi jangan mati-matian, jangan sumpah serapah, jangan ini dan itu. Kita kada jadi masalah. Orang kada hendak bermaulid, silahkan. Yang penting jangan mencela, jangan memaki, apalagi menyesatkan lawan orang nang melaksanakan maulid. Kalian yang mengatakan bid'ah, silahkan bid'ah, jangan digawi. Kan gitu, jangan digawi. Kami yang ikut ulama yang mengatakan bid'atun hasanah, bid'ah hasanah, kami gawi kada apa-apa. Lana a'maluna lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Kami menggawi maulid, silahkan kalian tidak melaksanakan maulid tanpa menyalahkan, tanpa mencela, tanpa memaki. La hujjata bainana wa bainakum. Kada perlu kita berhujjah sampai kiamat kada selesai. Pahamlah? Sampai kiamat kada selesai. Kenapa? Karena benar perdebatan ini mulai bahari. Sampai kemudian munculan. Selesailah, kada selesai. La hujjata bainana, kada perlu kita berdebat. Kalau setuju maulid, silakan. Kalau kada setuju, silakan jangan ikut. Kada perlu ini bahkan mengatakan makanannya pun haram. Itu berlebihan. Jangan-jangan kalian haramallahu ma'ahallallah. Murtad. Kalau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kan murtad. Lebih bagus diam. Diam. La hujjata bainana wa bainakum. Kada perlu kita berdebat. Kada ada habisnya benar. Kada ada habisnya. Wa ilaihil masir. Kena di akhirat aja kena beparakan kita lawan Rasulullah. Ayo. Nah itu aja pembuktiannya, wa ilaihil masir, kepada Allah lah kaina kita di akhirat, al masir tempat kembali. Buktikan di akhirat aja sudah ada ngalih-ngalih. Bila kada hendak di akhirat dikubur kita buktikan. Beres kada? Beres. Tapi napa? Hatinya nang kotor banai. Hatinya nang kotor. Imma ada kalanya tazkiyatun nafs, merasa mereka lebih benar, lebih bersih, lebih bahkan mengklaim mereka lah pengikut sunnah. Kita ini ahlul bid'ah, silahkan. Mungkin dalam hati mereka yang lebih selamat karena mereka mengklaim firqatun najiyah. Mereka lah kelompok yang selamat. Subhanallah. Nah sehingga kenapa timbul kebencian? Kenapa timbul kedengkian? Ini bukan masalah pokok. Ini hanya masalah furu'. Ini bukan masalah iman. Ini hanya masalah khilafiyah. Kenapa kalian sedemikian benci lawan orang yang melakukan maulid? Kenapa kalian sedemikian kada senangnya lawan orang yang melakukan maulid? Semakin kalian benci, semakin kalian tidak senang maulid. Maulid semakin semarak, bukan semakin padam. Apa artinya? Ini jangan-jangan soleh nih, Pak Ibadah. Pak Ibadah kada? Pak Ibadah. Tapi la takunu ma'ahu. Ay la takunu salahul batin ma'al ibadah. Tapi kadada kesalehan hati walaupun Pak Ibadah. Banyak kada? Nah banyak solahan. Jakanya kita ya nanggait ini dinai. Kadang ngira aku jer berjamaah rajin, belajar rajin,
di dalam musalla Pak Amalia umah kada kisah lagi sekalinya hilang HP-nya namun juntan bah kacau. Ayo saleh kadal itu 3 bijian HP diambil pun orang hilap jar 3 biji itu hilap lah atau di mana hilap tuh sekali boleh. Mun 2 kali itu sengaja, 3 kali, 4 kali, hobi. Ayo, Pak ibadah tapi soleh lah. Nah, ini yang jadi masalah. Ayo kada, itu yang jadi masalah. Ayo sudah ini pembahasan aja. Yang penting bila orang soleh, paibadah. Bila orang paibadah, soleh, ayo hak jadi satu. Bila kada lain akan soleh, ahli ibadah. Karena setiap orang soleh pasti paibadah. Setiap orang paibadah belum tentu dia hatinya bagus. Dah. Imam Ghazali bang gaya bajar komentarnya. Dah kita lihat Imam Ghazali. Wa'addahal Ghazaliyu fil ihya'i khamsatan. Namun wa'addaha membilangkan, menghitungkan akan dia oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya 5 perkara. Nah sama leh lawan nang pengomentar tadi. Imam Ghazali 5 jua pangsulahai. Rahmatai. Imam Ghazali 5 jua. Namun dengan ibarat yang berbeda. Ini ibarat ihya lah. Ini ihya benar ibarat Imam Al-Ghazali. Wa ibaratuhu bermula ibarat Imam Al-Ghazali di dalam ihya. Fal fuqaha'ul ladzina hum zu'ama'ul fiqhi wa qadatul khalqi a'nil ladzina kasura atba'uhum fil mazahibi khamsatun. Fal fuqaha'u maka bermula ulama ahli fikih alladzina hum yang mereka itu zu'ama'ul fiqhi intelektual atau cendikiawan fikih wa qadatul khalqi dan pembimbing makhluk ani allazina kasura atba'uhum mereka yang banyak pengikutnya bil mazahib dalam mazhab khamsatun 5. Jadi Imam Ghazali ini salah lah membilangkan Imam Ghazali ulama tadi, ulama. Kita terus dulu. Imam Ghazali mengatakan ulama ahli fikih yang banyak punya pengikut dalam mazhab mereka itu ada 5. Ada 5. 1 Asy-Syafi'iyyu Imam Syafi'i. Wa Malikun 2 Imam Malik. Wa Ahmad bin Hambalin 3 Ahmad bin Hambal atau dikenal dengan Imam Hambali. Wa Abu Hanifah 4 Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan Imam Hanafi. Yang kelima Wasufyan As-Suri rahimahumullahu ta'ala dan Imam Sufyan Suri. 5 ulama fikih inilah yang terkenal banyak pengikutnya. Udah, ini cara aku mengaji bahari kayak itu cukup baik sudah. Detailnya kadang ngerti, rinciannya itu kadang ngerti lagi. Nah sekarang kita buka pengertian. Sekarang kita lihat banyaknya. Bila ini banyak, ada yang terbanyak mana? Ada yang terbanyak. Dari dulu zaman sekarang berarti kita harus melihat perkembangan mazhab ngarannya. Perkembangan mazhab
di sebuah negara sampai di penjuru dunia. Sekarang kita coba lihat perkembangan mazhab secara peta. Dengan peta itu mungkin kita bisa memahami mazhab nang mana yang banyak diikuti orang dari nang 5 macam ini. Kita Indonesia. Indonesia bagian negara yang disebut dengan Asia. Indonesia, mana mazhabnya nang terbanyak apa? Syafi'i. Masuk ke kawasan Asia, rumpun Melayu, Singapura, mazhabnya apa? Syafi'i. Brunei yang terbanyak mazhabnya Syafi'i. Apalagi Malaysia nang terbanyak pengikut mazhabnya adalah Syafi'i. Mana lagi? Thailand, Syafi'i. Filipina, Syafi'i. Korea, Syafi'i. Di Cina, Syafi'i. Sampai ke dataran Asia, ini yang terbanyak adalah Syafi'i. Masih kawasan Asia, salah. Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, India. Yalah salah. Bangladesh terbanyak Hanafi. Pakistan terbanyak pengikutnya adalah Hanafi. Kemarin ngerti ini, salah. Pakistan Hanafi. Sri Lanka pengikut mazhab yang terbanyak adalah Hanafi. Myanmar Hanafi. India Hanafi. Terus sampai ke Jazirah Arab, sampai Dubai, Qatar, Oman, ini terbanyak Syafi'i. Bahrain terbanyak Syiah. Iran terbanyak Syiah. Irak banding-banding dengan nang terbanyak Syiah, selebihnya pecahan mazhab. Paham kan? Di Irak ada Hambali, ada di Oman ada Syafi'i yang terbanyak. Lah, Syafi'i yang terbanyak. Kemudian Aljazair, salah ini kawasan Asia nih. Aljazair itu Syafi'i. Dubai, Qatar, Syafi'i, sebagian Wahabi. Bahrain banyak Syiah. Banyak Syiah, sebagian mazhabnya Syafi'i, sebagian Syiah, dan seterusnya sampai di Mekah. Di Mekah pecah. Ada Hambali, ada Wahabi, ada Syafi'i, ada Maliki, dan yang lain-lain. Walaupun yang terbanyak adalah Wahabi. Kami lain mazhab, ujar Wahabi. Ternyata mereka tidak mengikut mazhab. Berarti mazhab sendiri, Wahabi. Orang yang mengklaim, ketika mereka mengklaim kami mazhab Ahmad bin Hambal, benar. Ternyata banyak perbedaan Wahabi itu dengan mazhab Hambali. Ditelaah, oh mereka tidak berpegang kepada mazhab. Mereka tidak ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka adalah mazhab tersendiri. Maka disebutlah Wahabi. Dan itu keluar daripada mazhab. Ke kawasan Mesir salah. Itu ganti-ganti. Ganti-ganti dulu. Dulu benar terbanyak Maliki. Dulu terbanyak Maliki. Tapi sekarang Syafi'i. Turki Hanafi. Mazhabnya Hanafi. Di kawasan Afrika itu terbanyak mazhabnya adalah Hanafi. Turki, Maroko, Tunisia, Jamaika,
Azerbaijan, terus sampai apa itu antara dua mazhab, Maliki lawan Hanafi. Burma dan seterusnya itu antara Maliki dan Hanafi. Maka mana ya? Begitu dirinci ke situ kemari dunia, sekarang ini yang terbanyak pengikut mazhab adalah pengikut atba'us Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i. Setelah itu Hanafi. Namun kena solahai, seiring zaman, seiring waktu dan keadaan, menurut keterangan Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Mizanul Kubra, bahwa akhir zaman itu yang terbanyak pengikutnya adalah Hanafi. Berarti kena ada perubahan. Di daerah mana ada perubahan. Dan sekarang mulai kelihatan salah. Sekarang mulai kelihatan. Kelihatan itu apa? Karena ini salah bahasan dalam kitab Mizanul Kubra. Di Mizanul Kubra kita tahu lah timbangan besar dalam mazhab. Lalu mazhab itu tiga solahai dalam timbangannya. Ada takhfif, ada tasydid, ada tawassut. Paham salah? Ada mazhab itu kecenderungannya ringan, ada kecenderungannya berat, ada kecenderungannya sedang. Contoh umpama Imam Syafi'i dalam hal wudu berat. Tapi Imam Hanafi ringan. Nang lain Imam Malik sedang. Berarti itu perputaran mazhab saleh antara takhfif, tasydid, wa tawsif. Berat, sedang, ringan. Itulah kadang-kadang berat dalam pandangan Syafi'i, tapi dalam mazhab lain ringan. Tapi kadang-kadang dalam pandangan Syafi'i ringan, dalam mazhab lain berat. Nah, lalu disimpulkan ngarannya terbanyak solahai dari kajian itu. Maka mazhab yang sedang itu adalah mazhab Syafi'i. Itu sedang, berat kada, ringan kada, sedang. Mazhab yang agak ketat, berat itu dalam fikih adalah mazhab Hambali dan Maliki. Mazhab yang ringan, takhfif, itu adalah mazhab Hanafi. Nah, sekarang manusia ingin cari ringan, benar. Aku ambil contoh sekarang ini kita pakai benar mazhab Hanafi karena ringan. Contoh orang kematian benar. Menapa? Bahelah, bafidyah, ba'amal daur, Syafi'i kada boleh benar. Tapi nang dipakai apa? Hanafi. Dalam hal pemberian zakat, penyerahan zakat, kalau dalam Syafi'i ta'mimul asnafis samaniyah harus letak, harus ada 8 kelompok penerima zakat ini. Minimal kena 3 golongan, tapi beda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi cukup 1 golongan dari golongan yang 8. Kebanyakan orang berzakat memakai ini. Tapi taklid dulu. Saja kau bertaklid kepada Imam Hanafi Nu'man bin Sabit yang membolehkan mengeluarkan zakat kepada 1 golongan dari golongan yang 8 karena Allah Ta'ala. Tuan guru lah. Cukup tuan guru benar menerima, selebihnya dibagi-bagi. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Ringan ke salah? Ringan.
Sekarang nang banyak lagi dipakai dalam mazhab ringan Imam Hanafi adalah apa? Salah hal zakat. Zakat. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali itu kada boleh zakat qimah. Tidak boleh. Zakat nilai itu kada boleh. Harus hartanya. Kalau baras ya baras lah. Kalau inilah. Itu kada bisa. Zakat nilai itu kada bisa. Tapi apa? Ternyata Imam Hanafi membolehkan zakat bil qimah. Zakat nilainya aja, duitnya aja. Maka sekarang banyaklah orang berzakat fitrah pakai duit. Paham salah? Orang hendak nukar baris kemana? Kenapa? Karena di perjalanan jika sudah ini zakat pakai duit ya. Oh siapa yang membolehkan? Syafi'i udah boleh. Paham? Syafi'i udah boleh zakat pakai duit. Imam Hanafi mudah. Ada lagi yang lebih mudah. Nah ini benar bisa menyelamatkan. Tapi sekarang mungkin orang-orang aja pakai apa? Dalam fikih Hanafi ini sangat ringan. Orang bisa boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi. Walinya kadada, jika saksinya kadada. Cuma nikah berduaan di dalam hotel. Dah nikah. Bisa kan? Kada usah dulu itu nang terlalu dimanfaatkan. Nang sekarang itu jika dimanfaatkan terjadi, pahamlah. Ketika orang di pelayaran. Ngerti ji? Pelayaran tadi kamu kapal pesiar dah lah. Kapal pesiar. Hidupnya cuma di tengah laut. Nelpon gak ada kawan, walinya di rumah. Di dalam kapal pesiar ini bebuhan anu aja. Mana mencari pengulu, udah podo boleh pengulu, wali nang iyanya. Walinya kada ada. Saksinya kami ini berdua nang Islam nyer. Nang lain nggak ada Islam. Ayo, kayak nikahnya aja. Maka ke darat lawas lagi. Orang pesiar itu benar. Ngaring ke para pesiar khusus berjalanan ada 6 bulan nyar bulik. Alah. Bis kayak apa? Oh nikah ya. Nikah. Tapi menurut mazhab Hanafi. Belajar. Nang kayak apa? Dalam mazhab Hanafi nikah tanpa wali, tanpa saksi. Tapi di dalam fikih Syafi'i begitu boleh ke kampung jatuh gugur nih bahasai nikah menurut Syafi'i. Karena dia mazhab Syafi'i. Ringan enggak? Ringan. Mungkin bahasa salah ini solusi hukum. Jalan keluar hukum nang rumit ketika ikam berpegang lawan mazhab Syafi'i kada kawa. Wali, saksi ini mana di kapal pesiar? Harus dipang bezina tahani aja dulu gampangnya pang tahani aja dahulu. Kan Imam Hanafi pun benar membolehkan yang disebut dengan onani. Imam Hanafi membolehkan selain onani ikhrajul mani biadi itu boleh iza khafaz zina apabila takutan berzina. Apabila khawatir berzina kada kau diarit benar udah onani aja. Haram menurut Syafi'i. Takhfif ngarannya ringan. Maka menurut telaahan Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Mizanul Kubra di hari akhir atau menjelang kiamat pengikut mazhab yang terbesar adalah mazhab Hanafi. Itu kembali ke asal ngarannya. Kenapa demikian? Soalnya di samping hukumnya ringan, yang kedua ini menjadi sebuah bukti.
Ketika orang-orang Wahabi meremehkan Imam Hanafi, yang mereka katakan Imam Hanafi bukan ahli hadis, Imam Hanafi hanya seorang ahlur rai, hanya orang banyak punya pendapat sendiri. Padahal kada benar. Imam Hanafi ini benar imam yang paling tua dari mazhab yang 4. Urutannya itu penuhannya Hanafi, kemudian kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Imam Hanafi benar berguru lawan Imam Ja'far Shadiq. Hidup di abad awal. Banyak guru Imam Hanafi golongan sahabat Nabi. Paham lah? Sahabat Nabi, apa yang aku baca kalau kada salah antara 20 sampai 30 gurunya Imam Hanafi itu adalah sahabat Nabi. Maka benar oleh telaahan Imam Abdul Wahab Asy'arani, beliau adalah yang paling tua dan paling tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nurut kajian Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani, maka akhir zaman sebagai bukti kebesaran Imam Hanafi dan pemikiran Imam Hanafi ini real. Akhir zaman muncul yang terbanyak itu adalah pengikut mazhab Hanafi, merupakan kebesaran Imam Hanafi indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa belum rinci lagi itu belum rinci. Cuma alhamdulillah membuka pemikiran kita yang disebut oleh Imam Ghazali alladzina kasurat atba'uhum, yang mereka ini banyak pengikut. Bisa kita kada bisa merinci kayak apa pengikutnya, kajiannya kayak apa. Nah sekarang dibuka oh kayak ini, oh benar. Berarti apa? Al-mazahib yang bermazhab ini adalah jumhurul muslimin. Mayoritas umat Islam di dunia itu pakai mazhab. Pahamlah, pakai mazhab. Nah sekarang Wahabi itu kada pakai mazhab yang 4. Mereka cuma berpegang klaimnya kembali kepada Quran dan hadis. Tidak perlu memakai mazhab. Mereka hanya kelompok sedikit benar. Tapi Pak Iyanya orang sedikit, orang hanyar, Pak Iyanya. Kenapa? Ini penyugihnya Bang. Nah, pahamlah nangko maksud masa alkohol orang besar kalah lawan orang kecil, itu maksudnya. Hati-hati. Kelompok yang banyak tidak boleh kalah oleh kelompok kecil. Walaupun mereka punya argumen, kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasirah. Itu bahari zaman perang Rasulullah. Kam min fi'atin qalilah, banyak kayak kelompok sedikit ini galabat fi'atan kasirah, mengalahkan kelompok besar. Inilah semangat Wahabi. Benar, mereka sadar kelompok kecil, tapi mereka punya semangat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan. Kalau fi'atan kasiratan benar mengaku sebagai sawadul azam, kada bersatu itu bagaikan buih di lautan, banyak tapi terombang-ambing. Paham? Berarti mana
kelompok mazhab nih, biar banyak, tapi kada mau bersatu. Kada mau bersatu, itu bagaikan buih di lautan, banyak buihnya, tapi diombang-ambingkan oleh air lautan yang sedikit. Artinya apa? Disinilah banai perlu persatuan. Jadi kamu paham, persatuan tuh kayak apa? Ada wadah ngarannya. Ada wadah. Di wadah inilah bersatu. Bila ada wadah ngarannya mujtama atau istimaiyah, jam'iyah, organisasi. Ini ngarannya wadah. Wadah untuk bersatu. Kalau umat Islam itu kadada isi wadah untuk bersatu, pecah. Tunggu kehancurannya, diserang orang. Paham salah? Inilah yang dimaksud solahai oleh Imam Ali, Sayyiduna Ali karramallahu wajah, sebagai kaidah umum. Kaidah umum banai. Al-haqqu bilan nizami yubtiluhul batilu bin nizam. Itu kaidahnya. Al-haqqu bilan nizam, kebenaran tanpa terorganisir, yubtiluhul batil, bisa dikalahkan oleh kebatilan bin nizam yang terorganisir. Maka Ahlus Sunnah perlu terorganisir. Itu benar. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menang. Selama tidak terorganisir, jangan berharap menang. Kenapa? Kada bersatu. Maka lahirlah Nahdlatul Ulama sebagai wadah jam'iyah, organisasi diorganisir. Maka jadilah Nahdlatul Ulama sebagai wadah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi sebuah jam'iyah, organisasi terbesar di dunia. Benar. Makanya targetnya adalah menghancurkan NU. Kalau NU hancur, maka hancurlah Indonesia. Benar. Itu rumusnya. Kalau NU hancur, hancurlah Indonesia. Maka banyak sudah cara orang untuk menghancurkan NU, tapi kada pernah berhasil. Yuriduna ayyutfi'u nurallah walakin Allah, mereka berkeinginan memadamkan nur Allah, tapi Allah enggan. Bahkan Allah mutimmu nurahu, Allah yang menyempurnakan nurnya. Makanya ada wadah benar. Jakanya ini bubuhan lang alumni mennya hendak kuat atau apa hendak bantu pondok ulah. Wadahnya wadah alumni ngarannya. Nah alumni ini bakum berpikir. Itu aja benar hendak mengatakan napa nang diolah alumni, napa nang kita perbuat untuk pondok sebagai kontribusi kita membantu kita lawan pondok. 100 alumni benar, lamun 1 juta seorang 100 juta. Mun 1 juta seorang, lamun 100.000 seorang 10 juta. Lumayan setahun 100.000 10 juta, lumayan. Kuat kan? Oh, bikinlah organisasi yang disebut alumni. Terorganisir ngerti. Salah. Harus aku salah. Oh, sebenarnya kada aku itu benar. Mestinya dulu Ninin yang berpikir, oh, cara kita bersatu, kita olah pang.
kelompok alumni aja, nah mana-mana alumni ini nih satu kan mun sampai 100 bener, lalu agan apa wadah kita ini, agan silaturahmi, agan ini, salah satunya agan nangkai apa kita berkontribusi untuk pondok, bukan untuk kau bener, untuk pondok. 100.000 dina setahun. Berarti sebulan berapa? 10.000 aja benar, 10.000 aja. Sebungkus rokok aja selesai. Tahun sebungkus rokok. Orang 100 10 juta kan? 10 juta lumayan setahun membantu pondok. Nah kami 10 juta setahun. Melarang nukar ini, nukar itu. Kenapa? Itu ngarannya diorganisir. Akan menjadi kuat. Al-haqqu bin nizam, kebenaran yang diorganisir itu bila nizam tanpa diorganisir yubtiluhul batil bin nizam, bisa dikalahkan, bisa dihancurkan oleh kesalahan dan kebatilan yang terorganisir. Maka mengorganisir sebuah kebaikan, mengorganisir sebuah kebenaran, itu adalah sebuah kewajiban dalam konsep kemajuan. Jadi kemeja solahai jika yang memikirkan menaku jua dina bukan nikah nang tuha ari solahai dah kawan kumpulkan data dulu. Ya kumpul lah, kita kumpul alumni, jangan buka bersama aja. Kan gitu. Kalau terorganisir bujur, saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bertolong-tolongan, gampang meneh. Ini kawan belum kawin dia, apa ada aja belum nih, bantu beres, ini bantu beres. Maunya gitu solahai, mau. Nah itu tuh jamidi dikere sholat jamidi nanggana-gana nih berpikir komunikasinya nyaman, datanya ada nih zaman aku si ana cari aja, dapat 100 ulah bawa aja sholat lapor aja kita rumus saja ikan laporan sholat kita bicarakan, jangan diundang, jangan dibentuk anunya kayak apa, makanya dibentuk tujuannya apa. Supaya apa? Supaya terorganisir. Orang banjir aja benar mau organisir dirinya. Kelompok banjir itu ada kuatnya. Dah ke kitab. Jadi wa kullu wahidin minhum, setiap satu dari mereka yang 5 orang ini, Imam Syafi'i, Maliki, Ahmad bin Ambal, Abu Hanifah, Imam Sufyan Tsuri, kana abidan, adalah orangnya abid, ahli ibadah. Imam Hanafi ahli ibadah, Imam Malik ahli ibadah, Imam Syafi'i ahli ibadah, Imam Ahmad bin Hanbal ahli ibadah, Imam Sufyan Tsuri ahli ibadah. Kemudian wazahidan, orang yang zuhud, tidak cinta lawan dunia, orang yang zuhud lawan dunia. Wa aliman, orang yang alim bi ulumil akhirat. Tiga kalau lah aliman bi ulumil akhirat wa faqihan bi masalihil khalqi fid dunya, dan mereka orang yang ahli mengerti untuk maslahat makhluk dalam dunia. 4 wa muridan bi fiqhihi wajhallah, dan mereka menginginkan dengan fikih
ilmu mereka, pengajian mereka, pengajaran mereka akan ridha Allah. 5 aja lah. 5 lo, Jek. Kada 6 kalau napa lang kada ada Jek. Angkada ada napa? Solihan. Adalah solihan. Adalah. Ada. Abidan, zahidan, aliman bi ulumil akhirah, faqihan bi masalihil khalqi, kemudian muridan wajhallah. Napa lang ada? Solehan. Berarti solehan masuk dalam abidan. Paham salah? Memahami anunya nih. Nah, Imam Ghazali pun memasukkan soleh itu dalam abid. Kada terasing. Karena orang abid ya soleh lah. Soleh lah. Fahazihi khamsu khisalin. Maka ini 5 perkara. Ittaba'uhum fuqaha'ul asri, namun mengikuti akan mereka itu oleh para ulama-ulama fikih zaman sekarang, min jumlatiha, dari keseluruhannya itu hanya mengikut ala khislatin wahidah, 1 perkara aja. Yalah. Adapun ulama fikih wajih ini, mereka mengikut ulama mazhab ini hanya 1. Fikihnya aja nang diumbati. Zuhudnya kada, abidannya kada, dan nang lain-lain kada. Inilah keadaan. Wahiyat tashmir wal mubalaghatu, 1 perkara itu yaitu tashmir. Yalah tashmir. Apa artinya? Dalam utammimah sahi syamir wala tazal zakiral mauti panisyanuhu dhalalum mubin. Ada di mutammimah lah. Tamat kalau. Mbah, mata aja kada dapat. Sealamanan mutammimah kada dapat mata nggak apa. Isim bi'il huruf pertanyaannya mata aja sebuting kada dapat kayak apa. Tamat mutammimah. Ada wadahan fi'il, ada nama dan isim mata datang di mana? Mata nyata huruf syarat. Allahu Akbar. Ini yo saya kong nang dapat tu kan lapah aku pikir. Mata aja. Pertanyaannya itu aja, jurmiah aja. Isim bil huruf mata kada dapat. Aja pikir kamu. Bala kita kon ini ingatlah sahi syamir wala tazal zakiral mauti fanisyanuhu dhalalum mubin. Udah belajar lah. Ada kalau ada syamir lah. Nah, ada syamir. Nah, apa maknanya bersungguh-sungguh. Sahi ayya sahibaya, wahai sahabatku, syamir, sungguh-sungguhlah. Berarti syammara yusammiru tashmiran, bahwa musyammirun wa zaka musammarun syammir. Tashmir kadene. Tashmir. Syammara yusammiru tashmiran. Fa'ala yufa'ilu tab'ilan. Paham? Solasi mazid pertambahan 1 huruf bab tab'il. Mudha'afil ain, diulang-ulangkan ain fi'ilnya. Intinya itu aja. Kurang mutalaah, pahamlah. Kurang takrir, kurang muzakarah. Bila nang 3 ini kada, jangan harapkan. Mengatakan harus tikrar, ulangi terus, bujur-bujur diulangi.
Jangan diulang. Ini diulang, oh ini diulang terus, ini diulang terus, ini diulang terus. Nah kemudian itu ngarinya tikrar. Mutola'ah. Mun belajar, apalagi ini tamat mutammimah nih, ambil kadang hafal lagi, bayam dah rumusnya sampai jam belajar, ambil kitab kena andak, ambil andak nah iya amdak. Anak alimnya datang di mana? Anak alim. Udah ada rumusnya ya, udah ada rumusnya. Rumusnya itu belajar rajin, tikrar, diulang-ulang terus dengan lewat latihan pertanyaan, latihan. Kadang-kadang ada diulang. B itu hanyar mutola'ah, dikontroli mutola'ahnya, hanyar muzakarah. Nah muzakarah ini mencakup diskusi, seminar dan sebagainya itu masuk dalam wilayah muzakarah. Paham? Ini nang mutammimah, nang zurmiyah, ingat akan tikrar, mutola'ah, muzakarah. Setiap kali belajar itu harus tikrar. Harus diolang. Apa itu isim? Pinandu ini pinandu lah sudah. Isim bi'il huruf pinandu kan ini. Pahamlah Mbak? Pinandu kan ini isim bi'il huruf. Oh ternyata ada pinandu lagi. Ada pinandu. Hanya ini. Ini pulang pinandui buju-buju nah ini pinandui nah ini pinandui itu kada kawa mengada tikrar. Setiap kali belajaran itu nang jurmiyah nih nang mutammimah itu diolang pertanyaan-pertanyaan itu harus ditikrar. Dasarnya pembabal kada debane asal rumusnya tikrar. Rumusnya mutola'ah, aslinya sungguh aja, modalnya sungguh mutola'ah, muzakarah itu syarat alim. Ini tuh solahin tuh, nang anunya nih, nang supaya nampak tasmir itu kita hanya mengkaji fikihnya benar belum hanya hendak ilmunya tasmir bersungguh-sungguh. Wal mubalaghatu dan bersangatan pitapari ilfikhi dalam membahas cabang-cabang fikih. Nah kita ini kan nang LBM itu selain ini aja nang dibicarakan paham lah LBM lembaga basul masail. Napa nang dibicarakan lembaga basul masail tasbir wal mubalaghah pitapari ilfikhi. Menyungguhi, memperhatikan dalam pembahasan cabang-cabang hukum fikih. Sebuting itu aja. Ini kan benar bebayaan, nang kayak apa lagi bicara abidnya, nang kayak apa bicara zahidnya, bayar. Sisanya benar, ini kan ilmu kada, ilmu sisanya akhlak, sisanya untuk akhirat, ini untuk dunia benar, dunia ini kan alim ini dunia aja, hebat membahas masalah itu dunia, masuk surga ikam lah kada bang, ada jaminan lah ikam atau hafal mutammimah. Lalu hafal ini hafal itu jaminan masuk surga benar. Itu persyaratan alim. Maka dengan alim ini akan yang lain mudah untuknya. Mun alim kada hal ini nang kayak apa? Nah adapun sisanya li'annal khisalal arba'ah karena bahwasanya perkara yang 4 macam sisanya abidan, zahidan, aliman, faqihan limasalihil khalqi la tasluhu illa lil akhirat. Kada akan bagus kecuali untuk akhirat. Ini memang untuk akhirat nih. Abidan untuk dunia leh. Kok boleh benar orang beribadah akan dunia?
Abidan untuk akhirat. Zahidan untuk akhirat. Aliman, pakihan untuk akhirat. Dan nang lail aliman bi ulumil akhirat untuk akhirat. Sisanya tuh untuk akhirat. Cuma tanpa nang satu ini ngalih juga. Paham soalnya? Abidan ngalih. Cuma ini dahulu disungguh ini. Hanya kita jadi abid, hanya jadi alim, aliman bi ulumil akhirat, hanya zahid, dan seterusnya. Wahajil khislatul wahidah. Bermula satu perkara ini. Napa? Ahli fikih. Ini tasluhulid dunya wal akhirat. Layak patut untuk dunia akhirat. In urida bihal akhirat. Jikalau diinginkan dengannya untuk akhirat. Oh, mengetahui fikih ini untuk dunia akhirat. Kalau tujuannya ada untuk akhirat. Ini ada juga menghafal ini, hafal Quran. Hafal Quran, hendak duit 1 miliar. Buktinya hendak 4 musabakah tahfizul Quran. Nomor 1 hadiahnya 1 miliar. Itu salah. Kalau di dunia salah. Qalla salahu halid dunya, sedikit kebaikannya bagi dunia. Syammaru lahu. Syammaru laha, qalla salahuha, akan sedikit manfaatnya di dunia, bagi dunia. Syammaru laha, bersungguh-sungguh mereka hal fikih, hal puruk, wadda'au biha musyabahata, mengaku mereka sama ulaikal a'immata, akan lawan para imam. Mentang-mentang hafal benai alfiyah hafal, mulai jurmiyah mutamimah alfiyah hafal, kitab fikih matan subat hafal, dan subratan hafal, seakan-akan dia menjadi imam mazhab. Sebutingannya zuhud mulon dunia kayak pak kada panggil abidmu kada jua. Tapi orang sekarang begitu sudah merasa alim banget dengan furu'ul fikhiyah, cabang-cabang ilmu fikih, mereka mengaku seakan-akan seperti imam mazhab. Adalah orangnya banai, ada. Bahkan menyalahkan imam mazhab. Ada orangnya, siapa yuk? Rahasia. Aku ada buktinya soleh pandir juga, ngeri kamu nang kayak apa tokohnya itu merimihakan Imam Hanafi. Ada videonya kok. Masih hidup orangnya, tokoh, banyak ngarang kitab. Tapi apa? Imam Sanab, Imam Nawawi, Imam Hanafi dirimihakan. Padahal ini apa? Dia siapa? Paham? Maksud dia siapa? Paham, memang ilmunya sudah sehebat mereka. Yakin benar kada? Ibadahnya yakin kada benar? Zuhudnya yakin kada? Kadang di mana? Tapi nampak inilah masalah sekarang benar. Orang-orang nengki ini kita hadapi rumit. Ada tokohnya benar itu. Wahai hata, jauh antukasal malaikatu, dikiaskan, dibandingkan malaikat bil haddadin lawan tukang wasi. Membandingkan malaikat tuh lawan tukang besi, jauh banget. Iya kamu tadi bahasanya gitu, kamu mohon maaf, bahkan ada banai
Aku kada ingat bener ya ulamanya di luar negeri. Kada usah Imam Nawawi tuh lawan nang di Mesir aja nah. Jami ulama ihim dah semua ulama mereka. Paham kan mereka itulah. Pahamnya kalau nah, ulama mereka nah di berdebat lawan nang di Mesir aja muftil Misral Kadim. Mufti Mesir zaman dulu yaitu Imam Syekh Ali Jumat. Aja berdebat kalah, disini kalah. Coba aja kumpul lah berdebat. Ini pandirnya aja bener bawa berdebat dakun kalah. Tapi bila sudah di luar ring tinju, payahnya tuh udah kalah aja langsung. Mana ada dua nya, ya gitu aja gawiannya memang gitu. Ika mengatakan kepada masyarakat, cukup Imam Nawawi lawan gurunya Imam Abu Syamah ini nih gitu bid'ah. Tapi hasanah cukup bang dah. Jangan 1000 Wahabi, 1.000.000 ulama Wahabi tetap umpat Imam Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi. Lawan Imam Nawawi cukup bang sudah, kada usah nang lain-lain lagi benar. Itu hanya sudah bahasa kita siapa alim buan kalian kan gitu. Abidnya nang kayak apa? Ini pisahnya mbah benar, kamu ngeri kamu. Aku mendengar videonya benar bahasa Arab bang. Di Mesir benar orangnya di Mesir. Mengerinya jurang nih di Mesir. Ngarang kitab banyak nih kitab. Hendak dikiasakan lawan ulama mazhab lah, apa lagi hendak meremihkan ulama mazhab. Hayhata kan tuh hayhata lah. Hayhata kan tahu lah. Tahu ikam hayata itu kalimat apa? Nih, tahu? Wan, kamu tahu mah kalau ini kayak nagana ini kayak membingkas saja. Hayata. Kalimat gelak, Wan. Bila kalimat itu isim bi'il huruf. Nah itu tuh kalimat nah bahayata tuh. Huruf datang di mana? Huruf bahasa jijir itu. Mar. Nih kalau maka sudah belajar isim fi'il adalah wa minal madi wa minal mudari'i wa minal amri sudah belajar lah. Udah Mar. Wa minal madi wa minal mudari'i wa minal amri. Nah kalau itu disebut isim fi'il madi, isim fi'il mudari, isim fi'il amar. Hayya 'alas shalah. Ada kada hayya? Isim fi'il amar. Ada ini hayhata. Jangan-jangan enggak ada perjuangan ini. Allahu Akbar. Hayhata itu maknanya ba'uda. Ba'uda isim enggak bilah. Pa'ula. Fi'il madi timbangannya ba'uda timbangannya pa'ula. Hayhata. Ai ba'uda jauh. Jauh bumi lawan langit. Itu hayhata. Hayhata. Jauh banget. Yuqasul malaikatu dibanding malaikat bil hadadin lawan tukang pandai, tukang besi. Habis. Kemudian
Summa innahu zakara ma yadullu ala annahum muttasifuna bi zihazil islah. Hanyar dirinjiakan sidin nang kaya apa Imam Syafi'i mempunyai sifat nang 5 macam itu. Nang kaya apa Imam Hanafi dan seterusnya ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.